stvar. Ne, ja slušam narodnjake i hoću da vam kažem, budite iskreni, kao što verujem da su i devojke ovde, odmah na prvom dejtu recite, volim narodnjake. Jer realno narodnjaci su zakon. Ja sam sa svojom bivšom devojkom, sećam se, išao na sve moguće koncerte. Sećam se kad smo išli na Nikolu Rokvića. Znate ko je Nikola Rokvić? Jebač, on opasan, a? Vidim ja, čujem ja ovde. Čujem ja tamo, devojka jedna kaže, da, a dečko je u fazonu, ne znaš, čuti. Nikola Rokvić, prelep dečko, predivan dečko. Ja se sećam, devojka i ja smo bili u fazonu, ljubavi, ajmo na Nikolu Rokvića. Neću, bre, na Nikolu Rokvića. Ajmo, molim te, na Nikolu Rokvića. Neću, bre, na Nikolu, molim te, ajmo, ma neću. Ajde, on je tako sladak i divan, ma neću. Ajde, molim te, on je presladak i predivan. Neću, bre, ma molim te, ajde na Nikolu Rokvića. Neću, bre, smiri se, ali ja obožavam Nikolu Rokvića. Filipe, smiri se, nećemo. Raskinuli smo našu vezu zato što se nismo slagali oko krucijalnih stvari. Kako se vama to ne bi desilo, molim vas da zapamtite. Ako slušate narodnjake, imajte na umu. Aca je Lukas, Aco je Pejović. To da znate. I slobodno pričajte vašim voljenim ljudima da volite narodnjake, jer je to, brate, prava muzika. Ja, na primjer, ja mislim da su narodnjački tekstovi prepuni smisla. Vi, gospođe, očigledno ne. Ja se izvinjavam, nisam znao da su ljudi iz Ministarstva kulture ovde. Možete da podignete ruku? A? Sad je u fazonu, ja ne dižem ruku, nije ovo kafana, ja u kafane ne idem, izvinite, molim. Narodnjaci, bre, imaju smisla. Dragana Mirković, edukativne pesme. Šta je smešno? Edukativne pesme. Da li mirno spavaš, luče moje? Ovo veče, da li te savest peče? Ja bolju pesmu o kondilomima nisam čuo. Lepa Brena. Ej, ti kad kažeš Lepa Brena, to je bre institucija, jebo. Ona je toliko velika zvezda, ona je sebe nazvala Lepa. To je kao da ja budem Kurati Filip, razumiješ? Toliko se smijete, znači da je istina, nema veze. Ali, brate, Lepa Brena je stvarno ono ikona prave narodne muzike, folk muzike, ikona feminizma u bivšoj Jugoslaviji, svaka joj čast. I njeni tekstovi, oni spajaju ljude. Mile voli disko. Pa šta jebote ni... Pazio, Mile voli disko, a ja kolo šuma disko. Da budemo blisko, harmonika svira disko. Gete jebeni, brate. Ja ne znam ko je pisao tu pesmu, ali i njemu spomenik da napravite, jebo. Pa je... Taj tekst ima smisla, Brena nas spaja. Ona voli jedno, on voli drugo. Našli se na pola puta, pola prkosa i pola ponosa na pola ja. Ja bi spot za tu pesmu snimao između makedonskog i albanskog dela Skoplja, majke. U toj pesmi postoje samo dve nelogičnosti. Ako me neko slika ovako, jebaću vam. Nema veze. Postoje dve nelogičnosti, jedna i druga. Vi se samo, gospođo, na kurac smete. Aha, jeba. Baš ste pička. Ne, ali pazi, jebote, pazi. U toj pesmi, u pesmi Mile voli disko, postoje dve nelogičnosti. Prva je, Lepa Brena se zove Fahreta. Da li ste ikada čuli za osobu koja se zove Fahreta, a da voli kolo? A da li ste tek čuli za osobu koja ide u disko, a da se zove Mile? Mile Strugar, znaš? Teško, brate. On ide na poselo, normalno luče belo i sve ostalo.
stvarno, mislio sam da ću u Skoplju doživjeti neke stvari koje nisam doživeo u Beogradu. Prvo kad sam došao, video sam billboard. Ceca. Rekao, jebote. A onda sam na sljedećem billboardu video dokaz da nesreća nikad ne ide sama. Ceca i Anastasija u Skoplju. Pa jebote život. Vi plaćate Cecu i Anastasiju. Dobro, znate vi kako mi zovemo Cecu u Beogradu? Srpska majka. Kao ona je podojila celu naciju, imala i čime, jebi ga. Znaš. Ona da rađa, ona da brani. Ali, ruku na srce, ja sam rekao, folk muziku treba da priznajete na dejtovima, da slušate. Zašto? Jer i Cecina muzika ima smisla. Evo, samo podignite ruku svi vi koji ste se nekada opekli o ljubav. Sve sami jebači, evo. Da. Poznato vi je to, Емин братчет, нели? Сте го гледале? Кој го гледал, нека плесне? 1, 2, 3, 5. Добро, Емин братчет, познат ли ви е, така? Оструга, од селото. А ще те села, пријател. Ја викам, замисли Емин братчет да ја пее оваа моса, сибо се ми мата, како ќе изгледа. Моса, сибо се ми мата. Крај, некој го гледал, нека не го гледал, не е ни битно. Пропатна шега. Кој се више кај ромите. Да кажем еден вид за ромите. Го фатиле циганчето како краде и му рекле: сега сакаш да те убием или да те ебеме? Да ми ебите, чичко. И му дале вазелин и земал циганчо и тука се шлапнал. Се мачка. И му рекле: абе глуп, на газот на мачка се да не те боли газот. Газот ќе поминува, чичко, од душа ќе боли. Македонија! Денеска имаше ракомет, нели, јас сум за металург, не ме кајете со чаше, не ме Митко, знам нека си ти за Вардар. Денеска ладно е, минус 8 степена надвор и усала излега, леле. Така ли е, Владо? И гледам металург Вардар и едно време гледам и ми текнува на еден лик, луѓе. Ликот многу ни фали у нашиот ракомет за да биде комплетен, фул и многу смешен ракометот, да биде скроз забавен како што е сега, ама плюс до забавен. На кој лик мислам? Знаете, еден тренер наш, екс-селектор. Така е! Звонко Шундовски. Дечкото фали у ракометов за да ни биде онака најјако, фул интересно у држава, ни фали у ракомет. Го гледам и викам, дај да го гугнам, кај е човеков шопреј, и го гугнам, пишам Звонко Шундовски на Google и ми искача прва статија, прв наслов, кој ќе биде наследник на Шундовски. Викам, наследник за шо? Жена му да не објавила оглас нешто, не знам, ради. Зашо би го ставила жена му? Зашо? Изгледа, дома се понашал као Македонија на светското, не клавал доволно. По дома, голој. Знам, леле, луѓе, типот ја имаше најјаката тактика у историјата на екипните спортови и у сите тактики што постојат. Играјте убо, клавајте гол и појќе одними и тепаме. Само ова ракометари не писмени, бе, луѓе. Не талентирани, не знаат проста тактика да спроведат. Клавајте гол и појќе одними, тепаме 100%. Не талентирани, бе. Еј, не е човекот крив. По просто здравје. Или како ни се паѓаат све него такви селектори и овој Пипан. Исти Пипан, исти Шундо. Губиме 25 разлика на европско Словенија, свикува тај маут, вика сега Кузнен шо ќе им каже и тактикава. Ајмо, добијам му пичку ватерно, добијам му, еј, ало! И искаче после капитенот на пресконференција, го прашуваат која беше вашата тактика за денеска. Шо ќе каже човек? Па ни рекоа да добијам ово и сите у пичку матерно да идеме. Са глупости. И јас си викам, овој Шундовски, не, дали човекот има клецано нешто у животот? Не, мислам, со таква тактика не можеш ни Уганда на пријателска да ја тепаш или да ќариш нешто. Значи, не може, луѓе. Значи,
Како би се пуштал он на некоја цура у град, да го замислиме, пошто жена му да речеме нели го оставила не клавал доволно по дома голој, го оставили сега он иде у диско и се пушта на цурава со тоа таблата и со фломастерот. Ше ти вика, слушај, пиле, од битола пиле вика. Пиле, слушај, те знам јас тебе. Ти агресивна одбрана играш, кога се караш со дечко ти ностоп со рацете во виси. Те знам ја тебе, слушај пиле. И покаже на фломастерот, слушај пиле. Ќе ти влезам одавде, нема да ме сетиш, јас ќе сум ти напикер, влезам до пола на 6 метри без престап. Има да ти клавам, ќе те раструвам ко Македонија на светсконо. Шо збориш бе? Кире, оди објасни му. Македонија! Читам доле на Google, скролам надоле и гледам изјава на Шундовски и вика: игравме лошо со играч вишок. Добро. Како може да биде добро ако сте еден вишок? Например, еве со женати у кревет, двајцата ман сте, ами ако имате еден вишок што правиме? Не, значи ќе се карате кој даклава поиќе. Нели? Едниот ќе мора да добие 2 минути, а другиот ќе мора да клава побрзо, иначе ќе му свират пасивен. Разбира? Хаос. Stand up, Македонија! И гледам на интернет, некој пат ние ова што работиме оваа работа, некој пат немаме доволно инспирација, немаме креативност и тогаш се пребацувам на нашите забавни портали и таму има еден куп глупости, не мора да се замараш, само правиш копи-пейст на текстот и искачаш на сцена. Читам еден текст, вика: најдобрата секс поза на тросет. И го отварам текстов и текстов почиња као топ шоп реклама за тросет. Креветот повеќе не ви изгледа примамлив, освен за спиење. А таа ве гледа со влажен поглед. Да, ме гледа со влажен поглед, кога гледа бурни времења на Сител. Највлажен е, повлажен него тука кога ме гледа. Викам, еден брз поглед во холот ве тера да се фокусирате на троседот. Од кај знат бони кај ми стоиме на троседот? Не, мора у хол да ми стои троседот. Глупости. И после вика, иде текстот и сега иде хорор. Ја го нареков хорор текст. Пошто звучи како да е изваден од мемуари на серијски убица. Вака звучи: колку пати сте замислувале како ја фаќате за косата и ја фрлате на стомак и она крши нога, пример. Колку пати сте замислувале како ја фрлате на стомак и проникнувате во неа. Не, кој е зборов? Проникнувате во неа. Не, мислам, како да проникнам во неа? Не, брат, еве, ти си со цурата дојден, да те прашам, девојче, те прашам, замисли да ти каже вака. Маче, слушај сега, сакаш да те фатам сега за коса, да те треснам од земја, да те читнам овдека, али овој пут да не скршиш нога и да проникнам у тебе. Ке му даеш ли? Ништо, значи, не мислам. Абе, ти многу идеш у детали сега, не претерај, види го бе. Никнат, стана, дигнаш, шо правиш, брат?